नमस्कार। आज आम दुईटा बहुत मजादार आ गुरुत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया विषय गभीर आलोचना करिबा। गोटे हेला परिवर्तन आउ अन्यटी हाँ नियंत्रण। हाँ नमस्कार। ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏମାନେ ପରା ସମାଜକୁ ଗଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଚଳାନ୍ତି। एकदम आम पाखरे एमएस शिक्षा पाठ्यक्रमर किछि सूत्र अछि जहाँ आमको ए विषय भल भावरे बुझिबारे साहाय्य करिबो। आमे जानिबाकू चेष्टा करिबा जे समाज केमिति बदले आउ सही समय निजर श्रृंखला भी केमिति बजाय रखे। आउ सबुटु बड़ कथा एथिरे शिक्षार भूमिका कौन? हाँ शिक्षार भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण। तबे चलंतु आरंभर टिके स्पष्ट करिबा एही जो दुईटा शब्द सामाजिक परिवर्तन आउ सामाजिक नियंत्रण यार प्रकृत अर्थ कौन? भल प्रश्न। देखंतु सरल भाषारे कहिले सामाजिक परिवर्तन हेला समय सहित समाजर जो गठन अछि तार चालीचलणी लोकंकर विश्वास आउ जेथे सबु अनुष्ठान अछि सेथिरे जो बड़ धरणर बदल आसे। बड़ धरणर बदल हाँ जेमिति मैकाइवर कहिछंती मूला कथा हेला सामाजिक संपर्करे परिवर्तन। अच्छा आउ अन्य पटे सामाजिक नियंत्रण हेउछि माने सेही सब उपाय सेही कौशल जहाद्वारा समाज निज लोकमानंकर आचरण को कौन कहंती नियंत्रण करे सेमाने जेमिति नियम मानि चलिबे। बुझिले इए रस्किंग भाषारे कहिले एहा हेउछि समाजर एक व्यवस्था जहा सदस्य मानंकु समाजर स्वीकृत मानदंड सहित जोड़ी रखे। ओहो तबे गोटे शक्ति समाज को आगो को नेउछि आ गोटे ताको धरी रखुछि स्थिरता पाई। वाह बढ़िया उपमा। हाँ ठीक सेया गोटे गति दउछि आउ गोटे संतुलन रखुछि। तबे ए परिवर्तन कथा जहा कहिले सुनिबा को मिले जे एहा तो सब बेले चलीछि किंतु केतेबेले जोर रे हुए केतेबेले धीरे एहर प्रकृतिटा कौन? हाँ परिवर्तन तो एक सार्वजनीन सत्य माने सबु समाजरे आउ सबु बेले किछि ना किछि बदलु थाए किंतु कथा हेउछि एहार गति सबु बेले समान न थाए। अच्छा जेमिति देखंतु टेक्नोलॉजी रे परिवर्तन बहुत जल्दी हुए। आजिकाली नुआ नुआ मोबाइल कंप्यूटर केते शीघ्र आसी जाउछि। हाँ सत्य कथा। किंतु सांस्कृतिक मूल्यबोध लोकंक विश्वास परंपरा ए सबु बदलिबाकू बेस समय लागे। आउ ए परिवर्तन गोटे जगारे अटकी रहेनी। अर्थनीति रे किछि बदलिले तार प्रभाव राजनीति उपरे परिवार उपरे भी पड़े। गोटे परिवर्तन आउ गोटे परिवर्तन को टाणी आणे। अच्छा एमिति चेन परी? हाँ एकदम। आउ ए परिवर्तन केतेबेले योजना करी करा जाए जेमटी सरकार किछि मुआ नीति आनिले पुणी केतेबेले बिना योजनारे भी होई जाए हठात जेमटी कोठी बड़ बन्या की बात्या हेला। हाँ सेटा भी ठीक। तेबे एते सबु परिवर्तन पछरे क्यों क्यों मुख्य कारण रही थाए पारे? निश्चय गोटिए दुईटी तो नुहे। ना गोटिए दुईटी नुहे बहुत कारण अछि। एहाकु आमे विभिन्न भाग्ୟରେ देखिपारिबा। जेमिति आपण कहुथिले वैषयिक कारण। हाँ मोबाइल कथा। हाँ मोबाइल आसिबा परे देखंतु केवल जोगाजोग बदलिनी लोकंकर संपर्क एपरिकी परिवार भितरर कथाबार्ता पुरुणा क्षमता संरचना भी बदलिछि। बापरे एते प्रभाव। हाँ तापे अछि अर्थनैतिक कारण जेमिति शिल्पायन हेला लोके चाकिरी पाई गाँ छड़ी सहर गले एहा द्वारा परिवारर गठन सामाजिक संपर्क सबु बदलिला। सेमिति सांस्कृतिक कारण भी अछि जेमिति महिला सशक्तिकरण कथा एहा द्वारा समाज रे महिलांक स्थिति भूमिका सबु बदलुछि। ठीक आउ राजनैतिक निष्पत्ति जेमिति नुआ शिक्षा नीति आसिला जनसंख्या रे परिवर्तन लोक संख्या बढ़िबा बा गोटे जगारू आउ गोटे जगाकू जिबा जहाकू शहरीकरण कहुछे परिवेशगत घटना भी अछि बात्या मरुड़ी वळी। हाँ आउ गोटे बहुत बड़ कारण हेला शिक्षा साक्षरता बढ़िले लोके अधिक सचेतन हुअंती पुरुणा कुसंस्कार अंधविश्वास रु मुकुलंती। वाह एति गुडे कारण मिसी समाज को बदलाउछंती किंतु कथा हेउछि एते परिवर्तन भितरे समाज पूरा विशृंखलित होई जायनी केमिति निजकू संभाळे किपरि एइठी निश्चय नियंत्रणर काम आसुछ न कि? एकदम सठिक कथा कहिले एइठी आसुची सामाजिक नियंत्रणर भूमिका। एहार मूल उद्देश्य हेला समाज रे श्रृंखला बजाय रखिबा स्थिरता आनिबा लोकंकु नियम कानून मानिबाकू
ମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବା ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା। ତେବେ ଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରାଯାଏ? କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଅଛି କି? ହଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାନେ? ମାନେ ଯାହା ଆଇନ କାନୁନ, ପୋଲିସ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଏପରିକି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ନିୟମ ଭଳି ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ଯୋଉଠି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ପୋଲିସ, କୋର୍ଟ ଏସବୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା ଅଣାନୁଷ୍ଠାନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଓହୋ, ସେଇଟା କେମିତି? ଏଇଟା ଆମ ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ଗାଁ ବା ସମାଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅଲିଖିତ ନିୟମ, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା କାମ କରେ। ଲୋକନିନ୍ଦା, ପ୍ରଶଂସା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ଏସବୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ହଁ ହଁ, ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଘରେ ଶିଖୁ ଯେ ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଏମିତି କରିବା କଥା, ଏସବୁ ସେଇଥିରେ ଯିବ। ଏକଦମ। ଏଗୁଡାକ କୋଉଠି ଲେଖା ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଅଣାନୁଷ୍ଠାନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ବାଃ, ତେବେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଜାଲ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଆପଣ କହିଲେ ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଧର୍ମ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ? ହଁ, ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ପରିବାର ତ ମୂଳଦୁଆ। ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମର ସାମାଜିକୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହୁଁ, ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ। ଏଠି ଆମେ କେବଳ ପାଠ ପଢୁନୁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ଶିଖୁ। ଦେଶର ନିୟମ, ନାଗରିକ ଭାବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେସବୁ ଜାଣୁ। ଠିକ୍। ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ନୈତିକ ଆଚରଣ ଶିଖାଏ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଧାରଣା ଦିଏ। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଅଛି ଯାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ? ଟିଭି, ଖବରକାଗଜ, ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ନିଶ୍ଚୟ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ଜନମତ ତିଆରି କରେ, ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆଉ ଆମ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହାକୁ ପିୟର ଗ୍ରୁପ କହନ୍ତି, ତାର ଚାପ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ହଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେଇଆ, ଏହି ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକଘରିକିଆ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବେ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିଲେ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ବି ଅଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନର ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ହଁ, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ପଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି କରୁଛି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏ ଦୁଇଟା କାମ ତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ସବୁଠୁ, କ'ଣ କହିବା, ରୋଚକ ଦିଗ, ତାର ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକା। ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରୁ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରେ, ଏହା ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ନୂଆ ବିଚାର ସହ ପରିଚିତ କରାଏ। ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମାନବୀୟ ଅଧିକାର ଏଭଳି ନୂଆ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରସାର କରେ। ହୁଁ, ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପୁରୁଣା କୁସଂସ୍କାର, ଯେମିତି ଜାତିପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟବିବାହ, ଏସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ, ଲଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ଦିଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ବଢ଼ାଏ। ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା ମାନେ? ମାନେ ଜଣେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ସମାଜରେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଶିଖାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜର ଭୁଲ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିପାରୁ ଆଉ ସୁଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବାଃ, ଏତେ ସବୁ କାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ତେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ କେମିତି କାମ କରେ? ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ଦେଖିଲେ ଶିକ୍ଷାର କାମ ହେଲା ନୈତିକତା ଆଉ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା। ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଶିଖୁ, ଧାଡ଼ିରେ ଯିବା, ସମୟରେ କାମ କରିବା, ନିୟମ ମାନିବା, ଏସବୁ ଶିଖୁ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଠିକ୍। ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଜଣେ ଭଲ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ଦିଏ। ଆମ ଦେଶ, ଆମ ସମାଜର ନିୟମ, ଆମର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଏ। ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଆମ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଚ୍ଛା। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଜାତୀୟ ଭାବନା ବଢ଼ାଏ, ଯାହା ସମାଜକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ, ମାନେ ସାମାଜିକ ସଂହତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ପଟେ ନୂଆ ପବନ ଆଣୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆକୁ, ତାର ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଜବୁତ ବି କରୁଛି। ବା ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଜଟିଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଳନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଅତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଯୋଗକାରୀ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି। ଏହା ନୂଆ ଚିନ୍ତା, ନୂଆ କୌଶଳ ଦେଇ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନୈତିକତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖି ତାକୁ ସ୍ଥିରତା ବି ଦିଏ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ, ବିକାଶଶୀଳ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଲା। ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ଏହି ଦୁଇ ମୁହାଁ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯାହା ହୁଏତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। କଥା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷାର ଏହି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅପାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବା, ସେଥିରେ କେମିତି ଆଜିର ଯୁଗର ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ବୈଶ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଏକତା ଓ ସ୍ଥିରତାର ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିପାରିବା।